अरुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता
नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विसुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलि नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा किं वृथाध्ययनेनात्र దృఢబంధకరేణ చ. ఏ ఊరికే వృథా అధ్యయనం ప్రయోజనం లేదు, దానివల్ల ఇంకా బంధం పెరుగుతోంది. అసలైన విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి, అందుకోసం నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి, అందుకోసం నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది. నన్ను ఇందులోకి తోయకండి. పిల్లలు అంటూ ఉంటారు కదా, నాకు పెళ్ళొద్దు, నన్ను ఇందులోకి తోయొద్దు, ఈ బావిలో నన్ను పడేయొద్దు, అమ్మో దయచేసి. ఆడపిల్లలు అంటారు, మగవాళ్ళు అంటారు. ఆ సమయం అలా ఉంటుంది. అప్పుడు కూర్చోబెట్టి నిదానంగా ఒప్పించే ప్రయత్నం చేస్తారు తల్లిదండ్రి. అందరిళ్లలో జరిగేవే. పఠితవ్యం తదేవాషు మోచయేద్ భవబంధనాత్. ఏది చదవాలి అంటే ఏది మన భవబంధాన్ని పోగొడుతుందో అటువంటి దాన్ని చదవాలి. ఏది మన కష్టాన్ని పోగొడుతుందో శాశ్వతంగా అటువంటి దాన్ని చదవాలి. తక్కినవన్నీ చదివి ప్రయోజనం ఏముంది అన్నాడు. అప్పుడు వ్యాస మహర్షి ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తాడు. ఈ కాలం పిల్లలకి, ప్రత్యేకంగా యువతీ యువకులకి కొన్ని భ్రమలు ఉంటాయి. అంటే ఆధ్యాత్మికంలో సగం సగం అర్థం చేసుకుని ఉంటారు, పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక తత్వం అర్థం కాలేదు. అటు పూర్తిగా సమాజంలోకి వెళ్ళలేరు, ఇటు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికంలోకి రాలేరు, మధ్యవర్తి మధ్యలో ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళ కోసం వ్యాస మహర్షి ఒక అద్భుతమైన ఉపదేశాన్ని చేశారు ఇక్కడ. ఏమని అంటే, న గృహం బంధనాగారం. నాయన శుక, గృహం ఇల్లు బంధనాగారం అని ఎవరు చెప్పారు? ఇల్లు కట్టి పడేస్తుందని ఎవరన్నారు? అలా అనుకోవద్దు, అది చాలా భ్రమ, అది చాలా తప్పు, అలా అనుకోకూడదు. నగృహం బంధనాగారం బంధనేన చ కారణం. బంధనంలో ఇల్లు అనేది కారణం కాదు. ఏదో ఇంట్లో ఉంటే మనం బంధింపబడిపోయాము, ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతే ముక్తులమైపోయాము అనేది చాలా ఒట్టి మాట. ఏదో అరణ్యానికి వెళ్తే సుఖంగా ఉంటాము, ఎక్కడో అడవిలో వెళ్ళి హిమాలయాలకు వెళ్ళి కూర్చుందాం. ఇక్కడ సుఖం రానప్పుడు హిమాలయంలో కూడా నీకు సుఖం రాదు. ఇక్కడ సుఖంగా ఉండి ఆనందంగా దీన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా సుఖం ఉంటుంది. అలా నువ్వు వెతుకుతూ వెతుకుతూ వెళ్తే ఎక్కడా సుఖం కనిపించదు. అందువల్ల ఆ పొరపాటు చేయకూడదు. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో అక్కడే సుఖాన్ని వెతుక్కోవాలి. నీకు దొరుకుతుంది, అక్కడే సుఖం దొరుకుతుంది. మనసాయో వినిర్ముక్తో. నీకు నిజంగా వైరాగ్యం కావాలి అని ఉంటే మనస్సుతో విడిచిపెట్టు, శరీరంతో కాదు విడిచిపెట్టేది, మనస్సులో పోవాలి. దీనికి ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్తారు, దాన్ని ఇప్పుడు వద్దు, నేను తర్వాత చెప్తాను, గుర్తు చేయండి. మనస్సుతో విడిచిన వాడు ఎలా ఉంటాడు, శరీరంతో మాత్రమే విడిచిన వాడు ఎలా ఉంటాడు అని. మనం శరీరంతో విడిచే అభ్యాసం చేస్తాం, క్రమక్రమంగా అది మన మానసికమైన శక్తిని ఇస్తుంది. కానీ మనస్సుతో విడిచే ప్రయత్నం చేయాలి, అది చాలా ముఖ్యం. అది డాక్టర్ గారు వద్దన్నారు అనుకోండి, నీకు జ్వరం వచ్చింది, నువ్వు కారం తినకూడదు, లేదా పథ్యం, ఏదో నీకు జ్వరం తగ్గే ఆహారమే తీసుకోవాలి, అప్పుడు నువ్వు బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటావు అని డాక్టర్ గారు చెప్తే వెంటనే దాన్ని పాటిస్తాం. ఎందుకు అంటే మనస్సుతో విడిచేసాం దాన్ని. ఆరోగ్యం కావాలి కదా, ఆరోగ్యం ముఖ్యం కదా, రుచి తర్వాత. అందుకని మనస్సుతో విడిచేసాం. కొంతమంది విడవలేక ఒక 10 రోజులు మాత్రమే విడుస్తారు. మీకు షుగర్ వచ్చింది, ఇంకా పంచదార తినకూడదు, స్వీట్ తినకూడదు, 10 రోజులు విడిచారు, మళ్ళీ యథాస్థితి. పర్వాలేదండి, ఉన్నన్ని రోజులు తినేద్దాం. ఏమిటి, ఏం 1000 సంవత్సరాలు బతుకుతామో మనం? లేదు కదా, ఉన్నన్ని రోజులు తినేద్దాం. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎందుకు అంటే నువ్వేమో 10 రోజులే కదా ఉండేది, తినేసి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకుంటావు. కానీ ఆ రోగం పెరిగిపోయి నీకు సేవ చేయాలి, వాళ్ళు కష్టపడతారు. నేను కూర్చోబెట్టి నీకు సేవ చేయాలి కదా,
వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది. ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వకూడదు. అందుకని అనాయాసంగా పోవాలి అని ప్రార్థన చేయాలి అంటారు. అనాయాసేన మరణం వినా దైన్యేన జీవనం, అది చాలా ముఖ్యమైనది అని. అందువల్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి, చాలా ముఖ్యమైనది. అది విడిచిపెట్టాలి అంటే మనస్సుతో విడవాలి. మనసాయో వినిర్ముక్తో గృహస్థోపి విముచ్యతే. మనస్సుతో విడిస్తే గృహస్థు కూడా ముక్తుడే. గృహస్థు కూడా ముక్తి వచ్చింది. సన్యాసమే తీసుకోవాలి అనేం లేదు కదా. ఇంట్లోనే ఉంటూ నువ్వు దాన్ని తగ్గిస్తే, మనస్సుతో విడిచిపెట్టేస్తే నువ్వు ముక్తుడివే. ఇది వ్యాస మహర్షి చెప్పిన రహస్యం. చాలా గొప్ప మాట, అద్భుతమైన మాట, ఈ కాలంలో చాలా ముఖ్యమైన అవసరమైన మాట. ఎందుకంటే ఈ ప్రెషర్కి, టెన్షన్స్కి తట్టుకోలేక టెంపరరీ వైరాగ్యం, అది శాశ్వత వైరాగ్యం కాదు. అది ఆ టెంపరరీ వైరాగ్యంతో జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటారు కొంతమంది. ఆ పొరపాటు, ఆ తప్పు చేయకూడదు. అలా అంటూ విశ్వామిత్రుడు, పరాశరుడు మొదలైన వారి జీవితాలను ఉదాహరణగా చెప్పి ఒకసారి ఆ అమ్మవారి ఆ కథని, అద్భుతమైన లీలని చెప్పే శ్రీదేవి భాగవతాన్ని చదువు, నీకు సదసద్వివేకం కలుగుతుంది. పూర్వం వటపత్రం మీద బాల ముకుందుడిగా ఉన్న విష్ణుమూర్తికి నన్నెవరు సృష్టించారు అనే సందేహం వచ్చింది. అప్పుడు జగదంబిక ఒక శ్లోకం చెప్పి అందులో సగభాగంతోనే సమాధానం చెప్పింది. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. దీన్ని ఏకశ్లోకి భాగవతం అంటారు. చతుశ్లోకి భాగవతాన్ని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారు. 4 శ్లోకాలతో శ్రీ మహావిష్ణువు బ్రహ్మదేవుడికి ఉపదేశం చేస్తారు. దాన్ని చతుశ్లోకి భాగవతం అంటారు. అంటే 18,000 శ్లోకాలు రచితం అవ్వటానికి కారణం ఈ 4 శ్లోకాలు. ఇక్కడ దేవీ భాగవతంలో ఈ 18,000 శ్లోకాలకి చాలా ముఖ్యమైన కారణం ఏది అంటే ఈ శ్లోకం. శ్లోకార్థేన తయా ప్రోక్తం భగవత్యఖిలార్థదం. భగవత్య అఖిలార్థదం, పూర్తిగా భాగవత అర్థాన్ని ఇచ్చే సంపూర్ణమైన శాస్త్రాన్ని ఆ తల్లి శ్లోకార్థంతో చెప్పిందిట. పూర్తి శ్లోకం కూడా కాదు, సగమే సగం శ్లోకం. ఆ శ్లోకంతో ఆ తల్లి చెప్పిందిట. ఏమిటి ఆ శ్లోకం? సర్వం ఖల్విదమేవాహం నాన్యదస్తి సనాతనం. ఏ వానరుడా చూడు ఇప్పుడు అని చెప్పి ఆ సీతమ్మ వారి తల నరికేశాడు. తల నరికేసి, చూశావా భార్య, రాముడి యొక్క భార్యను కత్తితో నరికేశాను, చచ్చిపడి ఉంది చూడు అనేటప్పటికీ ఆ ముండెముక దిక్కు, తల ఒక దిక్కు పడి గిలగిల గిలగిల కొట్టుకుంటూ ఆ మాయ సీత అక్కడ పడి ప్రాణాలు వదిలేటప్పటికీ హనుమాకి ఎక్కడి లేని దుఃఖం వచ్చేసింది. ఆంజనేయుడు ఒక కోపము, బాధ, దుఃఖము ఇవన్నీ కలిసి ఎంత ఒక రుద్రుడు మాదిరిగా అయిపోయి, ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగిపోయి పిచ్చి పట్టినట్టుగా ఒక్కసారి ఆ బాధతోటి తాను ఘీంకారం చేసేటప్పటికీ అసలు అక్కడ ఉన్న వానరులు, రాక్షసులందరూ కూడా ఏంటి దీన్ని ఇంత గట్టిగా అరుస్తున్నాడు హనుమ అని చెప్పి చూసి ఆ కోపంలో కనబడ్డ రాక్షసులందరినీ కాళ్ళ కింద వేసి ఎలా పడితే అలా వాళ్ళను కిందేసి తొక్కడం మొదలుపెట్టాడు. ఒక్కొక్క దెబ్బకు 100,000 రాక్షసులను చంపడం మొదలుపెట్టాడు. తాను ఏం చేస్తున్నాడో తనకు తెలియడం లేదు. ఎందుకంటే కడుపులో ఒక బాధ, దుఃఖపడుతున్నాడు. నా తల్లి సీతమ్మను వీడు కత్తితో నరికాడు కదా అని చెప్పేసి. అంత లోపల ఈ విధంగా చేసి ఇంద్రజిత్ ఏమో కోటలోకి వెళ్ళిపోతే హనుమంతుడు బాధతో కూడి వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు. వేలాది మంది ఈ వానరులు కూడా సీతమ్మ వారిని చంపేశారన్న కోపంతో వృక్షాల్లో పర్వతాలు తీసుకొని ఆ రాక్షసుల మీద వేస్తుంటే లక్షల కొద్ది రాక్షసులు, కోట్ల కొద్ది రాక్షసులు చనిపోతున్నారు. ఇవంతా చూసిన తర్వాత ఇంకా హనుమ కొద్దిగా కోపం తగ్గుతున్నప్పుడు తనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ రాక్షసులందరినీ చంపడము? దీనివల్ల మనకేం లాభం? నా తల్లి సీత కొరకే కదా మనం ఇంత కష్టపడి వచ్చింది. మరి సీత లేనప్పుడు యుద్ధం ఎందుకు? మనం ఏం చేస్తే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎలా చెప్పాలి రాముడికి? రాముడి దుఃఖాన్ని మనం ఎలా పోగొట్టగలుగుతాం? సీతమ్మ వారి కొరకు వస్తే సీతమ్మ వారిని వీడు సంహరించాడు కదా అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ జరిగిన విషయం ముందు రామ సుగ్రీవులకు చెప్పాలని చెప్పి అక్కడ యుద్ధంలో నుంచి వెనక్కి బయలుదేరాడంట. అయితే ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి వీరి యొక్క వానరు రాక్షసుల సమరధ్వనులు మిట్టు మీనిపోతుంటే తాను జాంబవంతుతో అంటున్నాడంట. జాంబవంత, ఆ సమరధ్వనులు వింటుంటే మన వాళ్ళేదో గొప్ప పని చేసినట్టున్నారు, ఏం జరిగిందో చూసి వచ్చి నాకు చెప్పవా అనేటప్పటికీ ఈ జాంబవంతుడు పశ్చిమ ద్వారం దిక్కుగా వెళ్తుంటే హనుమ దిగులతో తలదించుకొని వెనక్కి వచ్చాడంట. వచ్చి ఆ విధంగా
రాముడిని చూడగానే ఎక్కడ లేని బాధ వచ్చింది. వచ్చి రాముడి కాళ్ళ పడి రామా 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 అని ఏడుస్తూ ఒక మాట అంటున్నాడు. ఏం చెప్పాలో తెలియకుండా యుద్ధరంగంలో మేమందరం చూస్తుండగా ఇంద్రజిత్తు రామా రామా అంటూ ఉన్న సీతమ్మ వారి తల నరికేశాడని చెప్పేటప్పటికీ రామచంద్రమూర్తికి ఆ పిడుగు పడితే ఒక మనిషి ఎలా అవుతాడో ఆ విధంగా ఒక ఈ వేర్లతో కూడి ఆ వృక్షం పడిపోయినట్టుగా కింద పడి స్పృహ కోల్పోయిందంట రాముడికి ఏమీ దిక్కు తోల్చడం లేదు. అసలు పడిపోయి తాను మూర్ఛపోయిన రాముడిని చూసేటప్పటికి లక్ష్మణుడు కూడా స్పృహ కోల్పోయాడు. కొద్దిసేపటికి లక్ష్మణుడు తేరుకొని రాముడిని తీసుకొని తన ఒడిలో పెట్టుకొని దుఃఖపడుతుండు. తన అన్నకు వచ్చిన కష్టాన్ని చూస్తూ రామా రామా అని చెప్పి పసిబిడ్డ ఏ విధంగానైతే ఏడుస్తాడో లక్ష్మణుడు రాముడిని పట్టుకొని అలా ఏడుస్తూ ఈ విధంగా రాముడితో అంటున్నాడు, అన్నాన్ని ఉత్తముడి జితేంద్రుడివి ధర్మాత్ముడివి, కానీ ధర్మం ఏం రక్షించిందన్నా? ధర్మం రక్షించిందా మనల్ని? నువ్వు ధర్మం కొరకు ఇంత కష్టపడ్డావే, ధర్మమే ఊపిరి అనుకున్నావే, మరి ఈరోజు ఈ ధర్మం నిన్ను కాపాడలేకపోయిందన్నా? ఎందు గురించి అన్నా ఈ ధర్మము? అధర్మపరుడైన రావణాసురుడు ఎప్పుడో చావాల్సిన వాడు చావక నా వదిన సీతను చంపడం ఏందన్నా అని చెప్పి లక్ష్మణుడు ఏడుస్తున్నాడు ఒక పసిబిడ్డలాగా. రాముడు ఏమో స్పృహ కోల్పోయి ఉన్నాడు, తనకేమీ తెలియడం లేదు. ఈ విధంగా చరచర భూతాలు మనకు కనిపిస్తాయి కానీ ధర్మం కనబడదన్నా. నువ్వు ధర్మము అని చెప్పి ధర్మం కొరకు ప్రాకులాడావు, రాజ్యాన్ని వదులుకున్నావు, తల్లిదండ్రులను వదులుకున్నావు, సుఖాలను వదులుకున్నావు. ఈరోజు ధర్మం కొరకు అని చెప్పి వచ్చిన అవకాశాలలో కూడా రావణాసురుణ్ణి చంపకుండా ధర్మమే అంటే ఈరోజు ఏం జరిగిందన్నా అని చెప్పి రాముణ్ణి పట్టుకొని ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. అధర్మం అనేది ఉంటే రావణాసురుడు ఈ పాటికి నరకానికి వెళ్ళాల్సింది. కానీ ధర్మం లేదు, అధర్మం లేదన్న అతడు సుఖంగానే ఉన్నాడు. ధర్మం పట్టుకొని ఉన్న మనకు మాత్రం ఈ కష్టాలు తప్పడం లేదు. ధర్మం అనేది ఆలోచనకు అందదు, కంటికి కనబడదు, అసలు ఉందో లేదో కూడా తెలియదు రామా అని చెప్పి ధర్మం మనల్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది చెప్పన్నా అని చెప్పి రాముడిని పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు. సత్య పరిపాలనే ధర్మం అంటావా? అది నిజమైతే నీకు రాజ్యం ఎప్పుడో రావాల్సిందన్నా. నువ్వు ఎందుకు ఇంత కష్టపడ్డావన్నా? నువ్వు ఎవరిని కొరకు నువ్వు ఇంత దుఃఖపడుతున్నావు? నా తల్లి సీత లేదు కదన్నా అని చెప్పి తను గట్టిగా పట్టుకొని పసిబిడ్డ కన్నా ఎక్కువగా ఏడుస్తున్నాడు. ధనమే సమస్త అన్న, ధర్మం అంటాం కానీ ధర్మం కాదన్నా. ధనమే సమస్తానికి మూలం. ధనం పనిచేసినట్టుగా ధర్మం పనిచేయదన్నా. ధనం ఉంటే అన్నీ సమకూడతాయి, ధనం లేని ధర్మం కూడా నిరుపయోగం అన్న. కొండలుంటేనే జలం ప్రవహిస్తుంది, ధనం ఉంటేనే సమస్త కార్యాలు ఉంటాయన్న. ధనం లేకపోతే వేసవి కాలంలో శరీరాలు ఇంకిపోయినట్టు ధర్మం కూడా ఇంకిపోయిందన్న. ధనమున్న వానికే స్నేహితులు ఉంటారు, ధనమున్న వానికే బంధువులు ఉంటారు, ధనమున్న వాడే మగవాడు, ధనమున్న వాడే పండితుడన్న. రామ, ఇంద్రజిత్తుని ఘోరమైన అన్యాయం చేశాడు, దానికి ఇప్పుడే నేను ప్రతిక్రియ చేస్తాను. దీర్ఘబాహు దృఢవత్రుడా, సీతను హత్య చేసిన రాక్షసుని హతమారుస్తాను, లంకను బూడిద చేస్తానని చెప్పి లక్ష్మణుడు ఈ విధంగా ఏడుస్తుంటే అంతలోపల అందరూ వానరులు గగ్గోలు పడుతూ ఏడుస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు. అయితే ఈ విధంగా ఉన్న వీళ్ళందరినీ చూస్తూ పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు విభీషణుడు. వచ్చి ఇదేమిటి ఇలా ఉన్నారంటే లక్ష్మణుడు విభీషణుడితో చెప్తున్నాడు, విభీషణ, ఇంద్రజిత్తు సీతమ్మ వారి తల నరికేశాడు, అందు గురించి మేము దుఃఖపడుతున్నాం అనేటప్పటికీ విభీషణుడు గట్టిగానే అంటాడు లక్ష్మణుడితో, ఆపండి మీ మాటలు, ఇది సత్యం కాదు అని విభీషణుడితో రాముడితో అంటాడు. రామ, ఈ సాగరం ఎండిపోయిందని చెప్తే ఎంత సత్యమో రావణాసురుడు సీతను చంపడం కూడా అంతే సత్యం. నేను చెప్తున్నాను, రావణుడు ఏ రోజు కూడా సీతమ్మ వారికి హాని చేయడు. వాడి యొక్క బుద్ధి నాకు తెలుసు, వాడి యొక్క కామం నాకు తెలుసు కనుక సీతమ్మ వారిని హాని చేయడు. నాకు తెలుసు ఇంద్రజిత్తు మాయసీతను తీసుకొచ్చి ఆ మాయసీతను నిజమైన సీతగా చెప్పి తల నరికేశాడంటే రాముడికి ఇంతకుముందు సీతమ్మ వారు లేదు అని తెలిసినప్పటి నుంచి తన యొక్క బుద్ధి కూడా తన బుద్ధి ఎక్కడ పెట్టాడో తనకు తెలియడం లేదు. తనకేమి విభీషణుడు చెప్పేది కూడా అర్థమైతే లేదు. విభీషణుడిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని మళ్ళీ తిరిగి రాముడు విభీషణుడితో అంటున్నాడు, ఏమనంటే విభీషణుడు రాముడితో అంటున్నాడు, రామా, నువ్వు శోకిస్తే ఇక్కడ మేమందరం కూడా శోకిస్తాం, నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండు, నేను చెప్తున్నాను సీతమ్మ వారికి ఏమీ జరగలేదు అనేటప్పటికీ రాముడు మళ్ళీ విభీషణుడితో అంటున్నాడు, విభీషణ, నువ్వు ఇంతకుముందు చెప్పింది నా మనసుకు ఎక్కలేదయ్యా, మళ్ళొకసారి చెప్పు అనేటప్పటికీ విభీషణుడు రాముడితో చెప్తున్నాడు, ఇంద్రజిత్తు
అతను మాయ సీతను చంపాడు కానీ నిజమైన సీతను చంపలే. రావణాసురుడికి మోహం ఎక్కువ, సీతమ్మ వారి మీద మనసుంది కనుక సీతమ్మ వారికి ఈగ వాలినా అతను ఈగను కూడా శిక్షించే రకం కనుక సీతమ్మ వారికి ఏమి జరగలేదు. రామాను దుఃఖపడకు, ఇంకా మనం ఆలస్యం చేయకూడదు, శత్రువుని సంహరించడానికి ఇదే సమయము, ఇంకా లక్ష్మణుని మా వెంట పంపు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ వాడు ఇంద్రజిత్తు యజ్ఞం చేయడం మొదలుపెట్టాడనుకో, హోమం చేయడం మొదలుపెట్టాడనుకో, మళ్ళీ విజృంభిస్తాడు. వాడు మహాప్రమాదకారి, వాడిని చంపడం మన తరం కాదనేటప్పటికీ రాముడు కొద్దిగా తేరుకొని లక్ష్మణుడితో అంటున్నాడు, లక్ష్మణ వెళ్ళు నాయన విభీషణుడితోటి, విభీషణుడికి లంకలో ఉండేటి అన్నీ తెలుసు కనుక విభీషణుడితో పాటు వెళ్ళు, తాను చెప్పినట్టుగా చెయ్యి, ఆ ఇంద్రజిత్తును నువ్వు ఏ విధంగా అయినా ఈరోజు అతన్ని వధించాల్సిందే అని చెప్పేటప్పటికీ లక్ష్మణుడు రాముడికి 3 ప్రదక్షిణాలు చేసి అన్న యొక్క పాదాలకు నమస్కరించి విభీషణుడు వెనుక లక్ష్మణుడు ఆ లంకలోకి వెళ్ళారు. నువ్వు శివుడిచ్చిన అపూర్వ అస్త్రాన్ని వాడి మీద ప్రయోగిస్తే ఆ అస్త్రం వల్ల వాడు చావాలి. వాడు చచ్చిపోతే నావరాలు వ్యర్థం అవుతాయి. ఒకవేళ వాడు చావకపోతే శివుడిచ్చిన అస్త్రం వ్యర్థం అవుతుంది. అంటే రెండూ మొత్తం మీద మాకే ప్రమాదం. ఇటు శివుడికో ఇటు బ్రహ్మకో అవమానం. ఎందుకంటే శివుడిచ్చిన అస్త్రం ఎవరినైనా చంపుతుంది. అది చంపకపోతే ఈ రోజు నుంచి శివుడి ఆయుధానికి విలువ లేదని జనం అంటారు. అలాగని ఆయుధం వచ్చి వీడిని చంపితే బ్రహ్మవాడికి వరం ఇచ్చాడరా, ఆ వరం వ్యర్థమైపోయిందంటారు. ఆ రకంగా బ్రహ్మ ఈశ్వరుడు ఇద్దరూ కూడా వ్యర్థజీవులు అవుతారు లోకంలో. కాబట్టి యుద్ధం ఆపి మాయమైపో అన్నాడు. పాపవాడు మాయమైపోయాడు. అప్పుడు ఆ నవనిధులు లాక్కుని ఆయన దగ్గర పుష్పకం అనే విమానం ఉన్నది. ఈ విమానంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళేవాడు పాపం కుబేరుడు. ఆ విమానం లాక్కున్నాడు. లాక్కుని తన వాళ్ళందరినీ ఎక్కించుకుని విజయ చిహ్నంగా మీసం వెలివేసి, చూశారా మా సోదరుణ్ణి మహావీరుడనిపించుకున్న ధనదుణ్ణి కుబేరుణ్ణి నిమేషమాత్రంలో జయించాను, మనం ఈ విమానం ఎక్కి స్వేచ్ఛగా ఆకాశంలో తిరుగుదామని వీళ్ళందరినీ ఎక్కించుకుని బయలుదేరాడు. ఈ అలగా జనాన్నంతా ప్రహస్తుణ్ణి, మారీచుడు ఎప్పుడు పక్కనే ఉండేవాడు వాడికి ఎడం పక్కన. ఈ మారీచుండి వీళ్ళందరినీ వెంట పెట్టుకుని ఈ అభినవ కీచకుడు బయలుదేరాడు. ఆకాశంలో తెగ ఎగిరారు. వెళ్ళి హిమాలయ పర్వత ప్రాంగణం దగ్గర ఒక గొప్ప స్థలాన్ని చూచారు. అది సామాన్యమైన స్థలం కాదు. మహాసేన ప్రసూతిం తద్యయౌ శరణం మహత్. ఒకప్పుడు అక్కడ రెల్లుగడ్డి బాగా ఉండేది. రెల్లుగడ్డిని సంస్కృతంలో శరవణము, శారద్వతము అంటారు. శరత్తు అంటే రెల్లు అనమాట, అదే శరవణమన్న. ఆ రెల్లుగడ్డి చాలా ఎక్కువగా ఉండేది, దానికి శరవణము అని పేరు. ఇప్పుడు అది కేదార ప్రాంతంలో శంకరాచార్యులు వారు సమాధి అయిపోయిన స్థలం వైపు ఉంటుందన్నమాట. అది అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళలేరు. ఇప్పటికి కూడా కుమారస్వామి జన్మించినటువంటి శరవణవన ప్రాంగణానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాడా, వాడు మరణించడం తప్ప వాడి జీవితంలో అక్కడికి వెళ్ళలేడు. మహానుభావులు అవతారం చాలించాలనుకుంటే శివసమానుడు గనక శంకరుడు మాత్రమే అక్కడికి వెళ్ళగలిగాడు. సామాన్య మానవులు వెళ్ళరు. వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళకి మరణం వచ్చి తీరుతుందని శాపం ఉన్నది. ఎందుకంటే కొన్ని స్థలాలు అపవిత్రం కాకూడదు. కలియుగంలో మానవులు అన్నిటినీ అపవిత్రం చేస్తారు. అందుకని కొన్ని స్థలములు నిషిద్ధములు, అక్కడికి వెళ్ళడం కుదరదు. అక్కడికి వెళ్ళాడు వీడు విమానంలో. శివుడు అప్పుడప్పుడు తన భార్యతో కలిసి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి నృత్యం చేస్తాడు. ఆకాశంలో ఎక్కడో ఉన్న కైలాసం నుంచి భూలోకంలో ఉన్న ఈ కైలాసం, హిమాలయ పర్వతాలలో ఉన్న కైలాసం దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఆయన. చాలా కాలం క్రితం పార్వతీదేవి కింద తపస్సు చేసింది. ఆవిడ శివుడే తన భర్త కావాలి అని మహాతపస్సు చేసింది. ఆ తపస్సుకి తండ్రి గారు కంగారుపడి, మా అమ్మాయి పరమ సుకుమారి, ఈ తపస్సు వల్ల ఎక్కడ పాడైపోతుందో అని ఎప్పటికప్పుడు ఆవిడికి ఓపిక రావడానికి ఒక ఉష్ణకుండాన్ని సృష్టించాడు. ఈ ఉష్ణకుండం పార్వతి మీద పడ్డం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు పార్వతీదేవి తపస్సు చేసినా అలిసిపోకుండా మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా ఉండేది ఆ మంచు ప్రాంతంలో. ఆ ఉష్ణకుండము నుంచి 20 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నది శరవణము. అందుకే పార్వతీ తపఃప్రాంతము నుండి ఇంచుమించుగా 20 మైళ్ళ దూరములో ఉన్న కుమారస్వామి జననమైన శరవణానికి అక్కడికి వచ్చాడు. ఇంకో రహస్యం చెప్పనా, ఆ శరవణంలో కృత్తికా నక్షత్రం నాడే స్వామివారు పుట్టారు. కార్తికేయుడు ఇవాళ కృత్తికా నక్షత్రం. ఏమిటి కథలు ఎప్పుడు చూసినా మనకు అలాగే వస్తున్నాయి అంటే, మనం ఎవరన్నా ఓ ప్రణాళిక వేసుకుంటే రావు. ఇందాక నాకు కూడా ఎందుకు గుర్తొచ్చిందంటే, శివాలయంలోకి వెళ్ళా, వాళ్ళు కృత్తికా నక్షత్రం అండి అభిషేకం జరుగుతుందని చెప్పారు. అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. ఆశ్చర్యకరంగా కృత్తికా నక్షత్రం నాడు స్వామివారు పుట్టడం,
అందుకే ఆయనకి కార్తికేయుడని పేరు రావడం, కృత్తికలంతా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి పాలివ్వడం, ఆ శరవణ యొక్క మహత్తుని ఇంద్రుడు చాటడం, ఇదంతా మనకి శివపురాణంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు రావణాసురుడు అక్కడికి వచ్చిన ఘట్టం ఈ రోజే వచ్చిందనమాట మనకి. ఆ శరవణాన్ని, ఆ కృత్తికావనాన్ని చేరగానే మంచి వేగముగా ఆకాశంలో వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఆ విమానం టక్కున ఆగిపోయింది. ఈ రావణాసురుడు మూర్ఖుడు కదా, ఈ విమానమా కదులు కదులు అని మొట్టిగా ముట్టాడు. మా రూములో ఒక వాచ్యం ఉందిలేండి ఆగిపోయి, దాన్ని మొట్టిగా ముడితే కాసేపు కదులుతూ మళ్ళీ ఆగిపోతుంది. మొట్టిగా ముట్టినప్పుడల్లా కదిలిన వాచీలాగా ఇది కూడా ఈ విమానాన్ని కొట్టి కదులు అన్నాడు. అది ఎక్కడ కదులుతుందండి? అస్సలు కదలలేదు. వాడికి ఒళ్ళు మండిపోయింది. చెప్పాను కదా, మూర్ఖులకి వెనక ముందు ఆలోచన ఉండదన్నమాట. వెంటనే అతను ఏం చేశాడు, ఈ శరవణవనం నా మాట వినడం లేదు, నా విమానాన్ని కదలనివ్వడం లేదు, ద్వితీయమివ భాస్కరం, మరొక సూర్యుడిలాగా ఈ వనం వెలిగిపోతోంది, ఈ వనాన్ని ధ్వంసం చేసేస్తాను, లేదా నా విమానాన్ని కదలనిస్తే దాన్ని వదులుతాను అన్నాడు. మళ్ళీ విమానాన్ని కదులన్నాడు, కదలలేదు. కిందకి దిగి ఆ వనాన్ని ధ్వంసం చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఆ వనంలోకి అడుగు పెడదామంటే అసలు కిందకి దిగలేకపోయాడు వాడు. ఎప్పుడైనా శరవణం దగ్గరకి దుష్టాలోచనతో వెడితే దిగలేం. అదే పవిత్రంగా నమస్కారం చేయండి, ఎవడైనా దిగ్గలుగుతాడు. భక్తితో ఉంటే ఎవడైనా వెళ్ళగలుగుతాడు, అభక్తుడు వెళ్ళలేడు. దాంతో వీడికి ఇంకా 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 కోపం వచ్చిందిట. ఏం వెళ్ళదేం, ఈ విమానాన్ని ఏం చెయ్యాలి అంటూ ఉంటే పక్కనే మారీచుడు ఉన్నాడన్నగా వాడు ఎప్పటికప్పుడు మంచి సలహా ఇస్తాడు. వాడు కొంచెం తెలివైన వాడు అండి అందరిలోకి. వాడే రావణాసుడికి అసలు బుద్ధి చెప్పినవాడు. ఒరే నాయన, అనవసరంగా రాముడి జోలికి వెళ్ళకరా, రా అనే అక్షరంతో మొదలయ్యే శబ్దం వింటే నాకు గుండెపోటు వస్తుంది అన్నాడు వాడు. రాముడి బాణం దెబ్బ బాగా తిన్నాను నేను, సుబాహుణ్ణి చంపి నన్ను వదిలేశాడు దయతో. అప్పటి నుంచి నేను ఋషి కింద మారువేషం వేసుకుని బతుకుతున్నాను. రాముడంటే హడలు, నువ్వు వాడితో యుద్ధానికి గడతావు. ఎవడో నీకు పోయే కాలం రావడం కోసం నీకు సలహా ఇచ్చాడు రాముడి మీదకి వెళ్ళమని. ఒక్కసారి రాముడి మీదకి వెళ్ళావా, రాముడి జోలికి వెళ్ళావా, ఇక నీకు పతనం తప్పదు, నిన్ను ఎవరూ కాపాడలేరని నచ్చ చెప్పిన వాడు ఈ మారీచుడు. అందుకని వాడు ఏమన్నాడు, తతో బ్రవీత్ తదా రామః మరీచో బుద్ధికోవిదః. బుద్ధికోవిదుడు మారీచుడు ఇలా అన్నాడు, రావణ, పుష్పక విమానం ఇంకెక్కడి నుంచి కదలదు. ఎందుకో తెలుసా? 2 కారణములు నాకు కనపడుతున్నాయి. ఒకటి, ఈ విమానం ధనదాన్య వాహనం, ధనదా అన్య న వాహనం. ఇది మీ అన్నగారు కుబేరుడు తపశ్శక్తితో నిర్మించుకున్న, తయారు చేసుకున్న విమానం. ఆయన మాట తప్ప ఎవరి మాట వినదేమో అనగానే రావణుడు అన్నాడు, ఎవరి మాట వినకపోతే మరి ఇప్పటిదాకా ఎగిరాంగా. అదే చెబుతాను, కంగారు పడకు, కొంతవరకు ఎగరచ్చు. ఆ తర్వాత దీంట్లో ఏవో కిటుకులు ఉంటాయి, ఆ మంత్రశక్తులు నీకు ఉండి ఉండవు. లేదా ఇంకొక అనుమానం నాకు, ఇదేదో పవిత్ర స్థలం అయి ఉంటుంది, ఈ ప్రాంగణాలలో విమానాలలో తిరగకూడదేమో, ఇక్కడి నుంచి విమానాలు పైన ఎగరవేమో అన్నాడు. ఈ రెండోది నిజం కూడా. ఎందుకంటే పురాణాలలో ముఖ్యంగా యమస్మృతిలో 4 స్థానముల మీద నుంచి ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళిన వాడికి మరణం తప్పదు, ఒకవేళ వాడు బతికుంటే సర్వనాశనం అవుతాడు, వాడి జీవితం అంతా భ్రష్టం అవుతుందని చెప్పారు. అందులో ఒకటి సప్తగిరులు. 7 కొండల మీద నుంచి విమానంలో కానీ హెలికాప్టర్లో కానీ ఒక్కసారి ఆ స్వామివారి పైనుంచి ఎగరడానికి ఎవడన్నా ప్రయత్నించాడా, ఇంకా వాడి జీవితంలో బాగుపడ్డవాడు. కాబట్టి అక్కడ అందుకే అసలు ఇప్పటికి కూడా నేను చెబుతున్నా వినండి, ఈ రోపు వేలు లాంటి వేయటం మహాపాపం. నేనైతే మొహమాటంలో కూడా చెప్పేస్తాను. స్వామివారి దగ్గరకి ఎంత ప్రేమగా నడిచి వెడితే అంత మంచిది. నడవలేం కనుక హాయిగా బస్సుల్లో పెడుతున్నాగా, ఇంచుమించుగా దగ్గరికి పెడుతున్నాగా, ఇంకా విమానాల్లో పైన ఎలాగో వెళ్ళకూడదు. అందుకే అది నిషిద్ధ ప్రాంతం. ఎప్పటికి కూడా పై భాగంలో ఎగరకూడదు, అది నిషిద్ధం. మొట్టమొదటి దాన్నే చెప్పారు యముడు. రెండవది కైలాస పర్వతం, కేదారం, బదరి, ఈ 2 ఆలయముల పై భాగంలో ఎవడైనా విమానంలో కానీ హెలికాప్టర్లో కానీ ఎగిరాడా కూలిపోతుంది, విధ్వంసం అవుతుంది, వాడు దుర్మరణం పాలవుతాడు, చచ్చాక ఘోర నరకాల పాలవుతాడు. అందుకే ఆ ప్రాంతంలో అసలు విమానాలు ఎగరవుగా, అది నిషిద్ధమే. వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఇంతో పూర్వం 2-3 సార్లు కూలిపోయాయి. హెలికాప్టర్లు కూడా అక్కడ అప్పుడప్పుడు కూలిపోతాయి, పొరపాటున రాంగ్ రూట్లో వెడితే. పరమ పవిత్ర స్థలం అది. కాబట్టి కైలాస పర్వత ప్రాంగణంలో కూడా, హిమాలయాల్లో ఆ పైన కూడా ఎగరడానికి వీల్లేదు, కేదార బదరీ ప్రాంతాలలో. ఇంకా 3వది ఏం చెప్పారో తెలుసా? గౌహతి కామాఖ్యాదేవి ఆలయం ఉన్నది. ఆలయానికి చుట్టుపక్కల నుంచి ఎగురుతాయి కానీ పైనుంచి ఎగరదు. పొరపాటున ఆ శక్తిపీఠం పైనుంచి ఏదైనా విమానమో హెలికాప్టరో వెళ్ళిందా తప్పక కూలిపోతుంది.